حیدرآباد کے ممتاز، حیدرآباد کی نہیں ساری دنیا میں ماشاءاللہ ان کے جو نعتیہ پروگرامز ہوتے ہیں، اور کئی ٹی وی چینلز پہ الحمدللہ یہ ٹی وی اردو پہ تو یہ پیٹنٹ ہے ساری دنیا میں جو چینل چلتا ہے، اور مدینہ منورہ اور دبئی، ایران، مختلف علاقوں میں یہ دورے کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ خود کی لکھی ہوئی نعت شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے کئی کیسٹس، کئی وی سی ڈیز وغیرہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو آئیے، یہ تھے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، ان سے جو ہے ان کے والد کی لکھی ہوئی جو دیخانی زبان میں نعت شریف ہے انشاءاللہ ایک مقرر کی تقریر کے بعد انشاءاللہ وہ سنیں گے، کیونکہ ان کے والد کی لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس آستانے میں اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے، لیکن ان کے والد کی جو لکھی ہوئی ان کے اولاد سے جب سنیں گے ان کی جو ہے تو اس کے اثر، اس کا اثرات اس کے الگ ہی رہیں گے۔ آئیے سب مل کر ایک دفعہ باوض بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وسلم۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے خطیب الاثر حضرت اللہ مولانا حافظ مظفر حسین خان قادری صاحب، کنوینر میلہ جلوس و جانشین حضرت مولانا شاہ منصور علی خان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس جلسے عظمت اہل بیت و فضائل اولیاء سے مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الکبیر العلیم القدیر السمیع البصیر اللطیف الخبیر الخبیر العظیم العزیز الحکیم، مالک یوم الدین، یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ يحب من عباده من احب الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہما، الحنان المنان الملك الديان، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، افضل النبيين وسيد المرسلين وخائد المصلحين واكرم الخلق اجمعين، هدانا إلى طريق الخويم ووصينا أن نحب الحسن والحسين وجميع أهل بيت الطاهرين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين كانوا بدور التجا وشموس الهدى وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما، سجادہ نشین بارگاہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ ادریس احمد قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، و معزز مہمان گرامی قدر حضرت العلامہ مولانا سید شاہ غیاث الدین صاحب چشتی معینی مدد اللہ العالی، و جملہ
मेहमानान व मेज़बानान उलमाए दीन व मुहिब्बान अहले बैत इकराम, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल रिज़वान ने अपने जद्द आला की शान अक़दस में फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँओं और बहनों, आज के जलसे का जो उन्वान दिया गया है उसका नाम है फैज़ान अहले बैत व फैज़ान औलिया। फैज़ान औलिया तो बिल्कुल नुमाया है कि फैज़ान अहले बैत को सुनने और जिक्र अहले बैत को सुनने और करने के लिए ये औलिया इकराम का ही फैज़ान है कि जो अहले बैत व अतार की मोहब्बत को हमारे दिलों में भरती है। ये फैज़ान तो हो गया औलिया इकराम का। अब जिक्र अहले बैत और अज़मत अहले बैत बल्कि हमसे क्या बयान हो और उसका सुनना भी हमसे कब अदा हो, यानी जिक्र अहले बैत और अज़मत अहले बैत का जिक्र कर कर अपने आप को न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अज़मत वाले बना लेना है। क्या है जिक्र अज़मत अहले बैत जलसा जो है, यानी अहले बैत और अतार की अज़मत हम जैसे गुनाहगार, नापिकार, बदकार और बदकिरदारों से कब अदा हो, बल्कि उनके सदक़े में उनका जिक्र कर कर अपने आप को अज़मतों से माला माल करना है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बारगाह एक मुक़द्दस बारगाह है। ये मुहिब्बे अहले बैत की बारगाह है और जिक्र भी अहले बैत का है और उनकी अज़मतों का है। अज़मतें तो बस उनकी ऐसी है कि बगैर उनकी अज़मत के तज़किरे के ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना उम्रा है, ना फिक्र है, ना जिक्र है, ना रुतबा है, ना खुतबा है। जो कुछ भी है उन्हीं के अज़मतों के जिक्र के सदक़े में, उन्हीं से मोहब्बतों की वाबस्तगी के सदक़े में इबादतें भी हैं, रियाज़तें भी हैं, नवाफिल भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, वाजिबात भी हैं, सुन्नतें भी हैं। क्या उनकी अज़मत का जिक्र किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि ऐन ईमान है उनका जिक्र करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी अज़मतों के चर्चे को अपने क़ुलूब में महफूज रखना, ये ऐन ईमान है। इसके बगैर ईमान ही नहीं। जब ईमान ही नहीं तो शरीयत भी लागू नहीं। शरीयत का दारोमदार, शरीयत का लागू होना, शरीयत का नाफिज होना उन्हीं पर है जिनके पास ईमान है। अगर जिनके पास ईमान नहीं तो उसके लिए ना नमाज है, ना रोजा है, लागू ही नहीं है उसके ऊपर। कोई कानून कुदरत लागू नहीं है उसके ऊपर, कोई शरई कानून लागू नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी मुसलमान है तो उसी के ऊपर हिंदुस्तानी कानून लागू है। बाज जो लोग दूसरे मुल्क से यहाँ पर आते हैं कुछ दिन के लिए, उनके ऊपर दायरे में तो जरूर आते हैं, मगर जितने यहाँ के रहने वाला वतनी के ऊपर कानून लागू होता है उतना कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता, नहीं होता। उसको फॉरेनर कहते हैं उसके। अगर कुछ लागू भी होता है तो कंडीशनल। तो अब ईमान का लुब्बे लुबाब, ईमान की असल, जड़, बुनियाद
عظمت اہل بیت اور حب اہل بیت ہی ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے، جس کا تذکرہ آج معزز علماء اکرام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت العلامہ مولانا سید شاہ ادریس شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ مدد العالی نے اس محفل کو سجائی ہے ذکر اہل بیت کے لیے۔ محفل تو ہر ماہ کی 28 کو سجتی ہے، بلکہ روز سجتی ہے، کہ ابھی ہمارے طیب پاشا حاضری صاحب نے عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر تو روز ہی آنا جانا ہے، یقیناً آنا جانا ہے۔ الحمدللہ میں بھی واقف ہوں، اس سے پچھلے بھی آ چکا ہوں کئی مرتبہ، تو بخوبی واقف ہوں اس آستانے کے فیضان سے۔ اللہ سلامت رکھے آستانہ کے ذمہ دار کو اور یہاں پر آنے والوں کو، سب کو سلامت رکھے۔ یہ بڑی ذکر کی محفل ہے، بڑی ذکر کی محفل ہے، بلکہ ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ہم ہی بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم یہاں پر صرف ہم اور یہ معزز خواتین ہی نہیں ہیں، اگر نگاہ ہو اہل بصر اور اہل بصیرت اگر کوئی ہو تو خدا کی قسم کئی فرشتوں کے لشکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ ذکر کی محفل ہے، یہ معمولی ذکر کی محفل ہے، یہ معمولی ذکر کی محفل کے لیے خدا کی قسم میرے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم کو جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے سبب، اس کے عوض اللہ سے محبت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اگر اللہ سے تم کو محبت کرنا ہے یا اللہ تم سے محبت کرنا ہے تو اے لوگوں مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ جب مجھ سے محبت کریں گے تو تم اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہوگے، یا اگر اللہ کرم کرنا چاہے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ شرط ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ دونوں شرائط کا لب لباب، یہ دونوں شرائط کا جوس، اس کا جڑ، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ علماء دین بیٹھے ہیں، جو کچھ گفتگو کروں گا مستند احادیث کی کروں گا، کلام پاک کی آیتوں سے کروں گا، میں شاہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اپنے قلب کو کھول کر بیٹھیے، اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے اور اہل بیت و اطہار کا صدقہ لے کر ہی اٹھیے۔ یہ صدقہ نہ صرف دنیا تو دنیا ہے، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں یہی خیرات اور یہی صدقہ کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اور صدقہ چلے گا، نہ کوئی اور خیرات وہاں کام میں آئے گی۔ ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ، یکسوئی قلب کے ساتھ ذکر اہل بیت و عظمت اہل بیت کو سماعت فرمائیں۔ کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو اہل بیت سے محبت کرو تو میری محبت کے خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ خدا کی قسم اگر سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر محبت کرتے ہیں تو محبت کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو پتہ چلا سرکار کی بھی محبت کا گن گانے والوں، اللہ عز و جل کی بھی محبت کا گن گانے والوں، یہ دونوں کی محبت کے ایلیجیبل اگر ہونا ہے، اہلیت والے ہونا ہو تو آ جاؤ میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ دونوں سے محبت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، میری محبت بھی محبت ہو جائے گی اور میری محبت سے اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ تو معاملہ پتہ چلا اللہ رب العزت تک بھی رسائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک تک بھی ہماری رسائی ہونا ہے تو اہل بیت و اطہار کے جوتیوں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما جب تک نہ بناؤ گے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ کیا نظر نہیں آئیں گے؟ نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک نظر آئیں گے، نہ اللہ رب العزت کا پتہ تمہیں ملے گا۔ اگر پتہ ملنا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک تک
रसाई हासिल करना ही है तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की गुलामी का तौक अपने गले में डालना ही पड़ेगा। अब अहले बैत और अथार की गुलामी का तौक गले में मिलना है तो कहाँ मिलेगा? मदरसों में नहीं मिलेगा, गली कूचों में नहीं मिलेगा। ऐसे मुअज़्ज़ज़ आस्थानों के सज्जादागान के पास यानी पीरे तरीक़तों के पास अगर बैठे, पीराने तरीक़त के पास बैठे तो इनकी सोहबत में अहले बैत और अथार से मोहब्बत करने का सलीका तरीका आ जाएगा तो आगे के रास्ते भी आसान हो जाएंगे। तो बात चली, अल्लाह का शुक्र है हम लोग अहले सिलसिला हैं, पीराने तरीक़त की जूतियां उठाने वाले हैं, तो जरूर अहले बैत और अथार से मोहब्बत करने का जाम हमें मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह। आज तो सोहबतों में बैठे हैं, कल इंशाअल्लाह ये सोहबतें ऐसा रंग लाएगी कि हमें जाम से भी सरशार करेगी और वो जाम ऐसा जाम होगा खुदा की कसम अहले बैत और अथार की गुलामी के तौक को अपने गले में पिला देगा। और फिर तब हम जाकर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा करने वाले होंगे और वो दावा काबिल कबूल भी होगा। क्यों? कोई दावा बगैर दलील के कबूल होने वाला ही नहीं होता। अक्सर लोग जानते होंगे, अहले बिजनेस भी होंगे, प्रोफेसर लोग भी हैं, ला भी देखे होंगे लोग या वकला से मुलाकात भी होंगी, बल्कि कुछ मुकदमे चलते भी होंगे और मुकदमे हमारे हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह इदरीस शाह साहब क़िबला क़ादरी साहब के फैज़ से कामयाब भी होते होंगे, मगर शर्त कोई भी मुकदमे को दलील चाहिए, दलील कोई भी दावे। तो अब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हो तो अहले बैत और अथार की मोहब्बत की दलील वो उसको होना पड़ेगा और जब वही दलील काम में आ गई तो खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल तक काम में आ। अब अजमत, क्या अजमत है? अजमत अहले बैत का जिक्र है ना, कैसी अजमत है? अरे सुन लीजिए, मेरे प्यारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं, वजह वजूद कायनात हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, सैयदुल अंबिया हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक हैं, सजदे में सर है, जानिसारान सहाबा जमात में हैं, नमाज अदा हो रही है। प्यारे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नन्हे से शहजादे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। बाज़ लोग इमाम अली मुकाम बोले तो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हर आदमी इल्म वाला होना जरूरी भी नहीं है, हर आदमी। तो इसलिए इमाम अली मुकाम कहते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। ये तो नाम सब जानते हैं ना, हुसैन वाले ही हैं नाम लोग, है ना? हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने जानों को कुर्बान करने वाले हैं ना, तभी तो हमारा ईमान है ना। हाँ, तो इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नन्हे से शहजादे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत फरमा रहे हैं, सजदे की हालत में हैं। इमाम अली मुकाम पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते हैं, पुश्त मुबारक पर, पीठ पर, पुश्त कहते हैं पीठ को, पीठ बैक साइड चढ़ जाते हैं ऊपर। जब चढ़ते हैं तो प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं प्यारे नवासे और प्यारे बेटे से। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी का बेटा फरमाते थे, मेरा नवासा और मेरा बेटा फरमाते थे। कितनी मोहब्बत थी, कितनी अजमत है। आका मोहब्बत फरमाना ये मामूली बात है? अरे आका से मोहब्बत करना ये तो ईमान है। उसी की इबादतें, उसी की रियाजतें, उसी की तस्बीहात, उसी के सजदे, उसी के खैर खैरात, उसी के रोजे कबूल होते हैं। ये आका मोहब्बत फरमा रहे हैं। बात देखिए क्या है, ये अजमत नहीं होती? कितनी बड़ी अजमत है। हम आका से मोहब्बत करें तो वो ईमान है।
और आका खुद मोहब्बत कर रहे हैं अपने शहजादे से। शहजादे आली आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर है, बहालत सजदा है आका। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत सजदा अपने लाडले नवासे का एहसास भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं, सजदा तवील कर देते हैं। इसलिए इतनी मोहब्बत करते हैं और वो शहजादे की अजमत बताते हैं। क्या अजमत है? मैं हालत सजदे में भी हूं तो मेरा शहजादा जब पुष्ट पर आता है तो मैं उसका ख्याल भी रखता हूं, उसका एहसास भी करता हूं, ताकि अगर मैं सजदे से उठ जाऊं तो मेरा शहजादा नीचे गिर जाए तो मेरे शहजादे को चोट ना आ जाए या रत्ती बराबर तकलीफ हो जाए। ये आका को बर्दाश्त नहीं है। और बाहालत नमाज में बड़ा बारीक नुक्ता बयान कर रहा हूं, क्योंकि उलमाए मशाइखिन भी हैं और प्रोफेसर हजरात भी हैं, और प्रोफेसर हजरात का ज़हनी तहकीकाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नुक्ते में कई नुकात निकालते हैं। अल्लाह सलामत रखे, उनके जहनों को सलामत रखे, हमारे सरों पे कायम रखे। बात समझने की है। हालत सजदा में है, पुश्ते मुबारक पर शहजादे आली हैं। आका एक हिकमत तो ये बता रहे हैं कि मेरे शहजादे से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मेरे शहजादे की थोड़ी सी तकलीफ भी मुझे गवारा वो बर्दाश्त नहीं है। एक ये बताते हैं, सजदा तवील करते हैं। और आका को फिर और एक चीज मालूम भी है, कई कई हिकमतें हैं। ये मेरा हुसैन एक दिन ऐसा तवील सजदा करने वाला है कि मेरे हुसैन के लिए मैं आज क्यों ना मेरा सजदा तवील कर दूं। और ये आजकल कुछ बदबख्त, इसमें और एक नुक्ता बताकर फिर बात दूसरी तरफ लेता हूं। और एक नुक्ता, आजकल कुछ बदबख्त, जैसा कि वो यजीद था, उसी के कुछ टोले मुख्तलिफ रूप में निकले। बात ये करते हैं, नमाज में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अरे खुदा की कसम, यह नबी की नमाज है और हुसैन उम्मती हैं, और आका उम्मती के खातिर अपनी सजदे को तवाला देते हैं और उम्मती का ख्याल रख रहे हैं बालाते सजदा। तो नबी की नमाज होती है और उम्मती को आका का ख्याल है तो नमाज नहीं होती है। खुदा की कसम, ये क्या है? और याद रखो, वो यजीद कौन था? यजीद भी कलमा पढ़ने वाला था, यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीदी फौज भी नमाज पढ़ती थी, उधर भी अदा होती थी। और आज भी कुछ लोग उसी नस्ल के, उसी नुत्फे के, वैसे ही अंदाज में दाढ़ियां छोड़कर, वैसी कुर्ते पैजामे जुब्बे पहनकर नमाजों का भी ढोंग रचाते हैं, अजान भी देते हैं, खिराज भी पढ़ते हैं, खुतबे भी देते हैं। उनकी चक्कर में नहीं आना। देखना, ये सब ठीक है, नमाज भी ठीक है, रोजा भी ठीक है, इनके खुतबे भी ठीक है, इनके तस्बीहात भी ठीक है, इनके दाढ़ियां, इनके टोपियां, इनके शमले, इनके जुब्बे भी ठीक है। क्या ये लोग ऐसे आस्थानों से भी निस्बत रखने वाले हैं या नहीं है? देखना पड़ेगा। अगर ऐसे आस्थानों से निस्बत उनका रिश्ता है तो खुदा की कसम उनकी नमाज भी कबूल, उन्हों भी कबूल हमारे को। अगर ये रिश्तों से कट है आस्थानों के, क्यों कि अहले बैत तो अथार की मोहब्बत की तरगीब व तालीम व तरबियत अगर मिलती है तो वो आस्थानों से वाबिस्ता होने से मिलती है, ना कि मदरसे से होने से। मदरसे तो कई हैं, हर मदरसा आस्थानों से वाबिस्ता होने वाला नहीं है। आप जरूर मदरसों की भी तहकीक करना जहाँ दीनी तालीम दी जाती है। जल्दी दीन के नाम पर बहकने जाना, जल्दी दीन के नाम पर बहकने जाना, दाढ़ियों की चक्कर में उनके गिरविदा नहीं होना। थोड़ा देखना क्या इनकी गले में औलिया कराम के जो है गुलामी का तौक भी है, क्या इनकी आंखों में औलिया कराम के जूतियों की धूल का सुरमा भी है। हाँ, अगर है तो समझना कि ये अपने हैं, या नहीं है ऐसे तो समझना कि ये यजीदी हैं। वो लोग भी नमाज पढ़ते थे मगर अहले बैत व अथार की मोहब्बत से खाली थे। तो आप बात चल गई, अजमत कैसी अजमत? नमाज में आका है,
इमामत फरमा रहे हैं, बहालत सजदा हैं और शहजादे आली मुकाम पुष्ट मुबारक पर है, तो आका जब तक शहजादे आली मुकाम पुष्ट पर से नहीं उतरते अपना सजदा नहीं खत्म करते, सजदा तवील कर देते हैं, बल्कि इतना तवील करते हैं कि सहाबा इकराम में से किसी सहाबी ने बहालत सजदे में से सर उठाकर देखे कि क्या बात है, आका दोनों इतना तवील सजदा कर दिया, माअज़ल्लाह के दुनिया से पर्दा तो नहीं फरमाए, क्योंकि सहाबा को तशवीश हुई तो एक सहाबी देख लिए, मगर नहीं, आका बहालत सजदे में। और देखे तो सहाबी ये देखे कि शहजादी आली मुकाम पुष्ट पर है, वजह यह है कि सजदा तवील हो गया है, और तब तक नहीं सजदा खत्म किया आका जब तक के हुसैन इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पुष्ट मुबारक पर से नहीं उतरे। क्या शान है, क्या अजमत है। और क्या फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी, जो कोई भी ये मेरे लाडले हसनैन करीमैन इमाम हसन मुस्तफा व इमाम हुसैन मुर्तज़ा अली मुकाम से मोहब्बत करेगा तो बस उसने मुझसे मोहब्बत किया। जो कोई इनसे मोहब्बत करेगा वो उनसे मोहब्बत नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत मुझसे है। वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, और जो कोई इनसे बुग़्ज़ व अदावत रखा वो बुग़्ज़ व अदावत इनकी हद तक ही नहीं है, वो बुग़्ज़ व अदावत तो मेरे से है, वो मेरे से है। और क्या फरमाते हैं, अक्सर लोग जितने भी लोग अब्बास औलिया इकराम सुलह सालिहीन व सालिकीन के जुमरे तो अलग है कि उनका जीना उनका मरना तो इश्क़ रसूल इश्क़ खुदा में होता है, इश्क़ अहले बैत में होता है। उनको ना जन्नत की तमन्ना रहती ना दोज़ख की परवाह रहती, वो कुछ परसेंट लोग हैं। मगर उनसे हटकर जितने भी लोग हैं हर एक को कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है कि बस हमारे गुनाह माफ होना, हमारी टूटी फूटी इबादतें कबूल होना और हमारा ठिकाना वो मुकाम जन्नत में होना। अब उसके लिए भी जरूरी है, क्या जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इन्हीं की खैरात इन्हीं का सदका चलने वाला है। इससे हटके कोई चीज चलने वाली ही नहीं है, ना कोई चलने वाला है ना कोई चलाने वाला। इससे हटके क्या फरमाते हैं, एक दफे का वाकया है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ गुजर रहे थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाकर फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा है। तो आका हज़्म मामूल फरमाते हैं कि जिब्रील बताओ क्या पैगाम है। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पैगाम भेजा है, फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ये फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत की खवातीन की सरदार भी, और फिर अल हसन वल हुसैन सय्यदिश शबाब अहलिल जन्नह, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज रहा है। ये अजमत, ये मुकाम, ये मर्तबा, तो जन्नत किसकी है बोलिए, अहले बैत व अथार की है। और होगी किसकी, जो इनकी गुलामी के तौक़ को अपने गले में डालेगा, जो इनकी अजमतों का जिक्र और चर्चा कर कर अपनी अजमत को संवार लेगा, जन्नत उसी की होगी। होगी ना, होगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हसन करीमैन आ जाते अपने गले से लगा लेते, गले से लगा लेते, गले से लगाकर सहाबा इकराम से मुखातिब होते, हाज़ानी सय्यदुश शबाब अहलिल जन्नह बोलते, ये दोनों, ये मेरे शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये अजमत है। ऐसी अजमत किसी को मिली, किसी को मिली ना, कोई सहाबा में मिली। हाँ, सहाबा इकराम में से कुछ सहाबा को जन्नती होने की बशारत मिली, मगर जन्नत की सरदारी की बशारत किसी को नहीं मिली सिवाय हसनैन करीमैन को
اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی اور کو سرداری نہیں ملی. یہ عظمت ہے. بات عظمت اہل بیت کی ہے نا, یہ عظمت ہے. اب سن لیجئے, اور ایک حدیث شریف ہے, پیارے آقا دو علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمیت بنتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان اللہ عز و جل فتمها و فتم محبها عن النار. کیا خوش قسمتی ہے. ارے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس آستانے میں بیٹھنا یہ خوش قسمتی ہے کہ اولیاء کرام کی محبت, ان کا فیضان ہمیں ملا ہے, اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگ ذکر اہل بیت و عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے. کیسے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں نے میری یہ پیاری بیٹی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ, اور اللہ رب ذوالجلال نے, اللہ عز و جل نے فاطمہ کو اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے غلاموں کو دوزخ سے چھڑا اور بچا لیا. کیا کرم کی بات ہے, کیا کرم کی بات ہے. اور سن لیجئے, عبادتوں سے فراری تو کہیں بھی جائز نہیں. عبادتیں تو لازم ہے, ملزوم ہے, ضروری ہیں, مگر اہل بیت و اطہار کی محبت کے ساتھ اگر عبادتیں ہوں تو وہ منظور ہے. جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ادا میں کئی کئی حکمتیں بتا دی. ارے سن لو اے سجدہ کرنے والوں, تمہارے سجدے بغیر اہل بیت کی محبت کے ہو تو ناقابل قبول ہے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے امامت کر رہا ہوں, بحالت سجدے میں ہوں, مگر میرے شہزادے کی محبت میں سجدہ بھی طویل کر رہا ہوں, تو سمجھ جانا سجدہ بھی ہو تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو تو پھر وہ سجدہ سجدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب فرماتے ہیں آقا حب آل محمد یومن, حب آل محمد یومن خیر من عبادتی سنتی, خیر من عبادتی سنتی ومن مات علیہ دخل الجنہ. ارے جا جنت لے لو. کیا جنت, جنت 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 ہی ہے نا, لے لو جنت اہل بیت و اطہار کے صدقے میں لے لو. خدا کی ختم لے لیں گے انشاءاللہ, بولیے, مگر شرط ہے اہل بیت و اطہار سے محبت کرنے کی, اور محبت کا دھن اس کا گر سیکھنا ہے تو ایسے آستانوں میں ہماری حاضری ضروری ہے. رہیں گی نا, جنت ضرور لیں گے انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں آقا حب آل محمد یومن, میرے اہل بیت و اطہار کے ساتھ ایک دن کی محبت کرنا. ایک دن, پوری عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے. پوری عمر ہے وہ تو خوش قسمت ہے, وہ تو خوش قسمت ہے, وہ تو خوش قسمت ہے. تقدیر بھی بڑی ہے, وہ شخص بھی بڑی والی بات ہے. ابھی اشعار پڑھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب قبلہ, بہت بڑی بات ہے وہ تو. یہاں تو ایک دن کی محبت کی بات ہو رہی ہے. ایک دن میں میرے اہل بیت و اطہار کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو خدا کی قسم خیر من عبادتی سنتی, کہ وہ ایک سال کی عبادات سے زیادہ بہتر ہے, بہتر ہے, بہتر ہے. ایک سال کی مسلسل عبادت, مسلسل ایک سال تک صرف عبادت ہی کیا وہ شخص, اس کے علاوہ کوئی اور کچھ کام نہیں کیا. وہ بھی کوسی عبادت. ہم سب نماز پڑھتے ہیں, روزے رہتے ہیں نا, اور صدقہ خیر خیرات سب کرتے ہیں, مگر رب قدیر کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی و وارنٹی نہیں ہے. وہ مالک کل قادر مطلق ہے, خالق کل ہے, اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو قبول کرے, وہ چاہے تو واپس لوٹا دے. خدا کی قسم کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. پوچھ سکتا کوئی نہیں پوچھ سکتا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو وہ قبول کر لے یا چاہے تو واپس پھینک دے, ہمارے اوپر لوٹا دے, رد کر دے, اس کے اختیار میں ہے وہ. مگر ایک سال تک جس کی عبادت کوئی کرتا رہا اس کی, اور وہ عبادت قبول بھی ہوتے رہی, اس کے باوجود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایک دن کی محبت کرنا وہ مقبول عبادت سے بھی بہتر ہے, وہ عبادت سے بھی بہتر ہے. اور اسی محبت میں اگر کوئی مر جاتا ہے, وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ, جاؤ, اگر اسی محبت میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کا داخلہ جنت میں دیا جاتا ہے.
क्या अजमत है, क्या अजमत है। सिर्फ अजमत का जिक्र करना, उस जिक्र से मोहब्बत करना इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि बस अगर कोई एक दिन भी अगर मोहब्बत कर रहा है अहले बैत अतार से, तो 1 साल की इबादत, मकबूल होने वाली इबादत से बेहतर है। और उसी पे कोई मर जाता है तो सीधा जन्नत में चला जाता है। कम दौलत है ये, कम अजमत है, क्या अजमत है। अरे कैसी अजमत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, मिंबर रसूल पर फायज हैं, मिंबर रसूल पर खड़े हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा शुरू नहीं किए वैसा भी नहीं, खुतबा शुरू कर दिए। दौरान खुतबा ऐन शहजादे तशरीफ लाते हैं तो मेरे सरकार उम्मत को बताना चाहते हैं क़यामत तक के लिए, लोगों सुन लो, ऐ खुतबा हजरात, ऐ सामिईन सुन लो, ऐ मेरे उम्मतियों, और देख लो मेरी सुन्नत को। क्या सुन्नत है कि सरकार दौरान खुतबा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सरकार मिंबर रसूल पर हैं। जब हसनैन करीमैन आ रहे हैं तो सरकार खुतबा रोक कर मिंबर रसूल पर से उतरते हैं और दोनों शहजादों को सीने से लगा लेते हैं। ये उम्मत को सबक दे रहे हैं सरकार, ये खुतबा इरशाद फरमा रहे। क्यों? इसमें भी कई हिकमतें हैं। ऐ खतीब हजरातो सुन लो, अगर तुम खुतबा भी देना हो ना, मेरे अहले बैत व अतार का एहतराम करते हुए और उनसे मोहब्बत करके अगर खुतबा दे तो वो खुतबा होगा जैसा कि मैं दे रहा हूं। अगर वरना लाख खुतबे दे लो, मेरे अहले बैत व अतार की मोहब्बत के बगैर वो खुतबे है, वो तुम्हारे खुतबे है ना तुम्हारा रुतबा है, कुछ नहीं है वो। तो ये सबक देना चाह रहे थे। और फिर सरकार को मालूम भी था ये मेरा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ऐसा खुतबा देने वाला है कि मैं उस हुसैन के लिए मेरा खुतबा रोक कर क्यों ना मेरे सीने से लगा लो। और सुन लीजिए कैसी अजमत। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में शरीफ में या सहाबा के झुरमुट में है, हज़रत करीमैन आते हैं, आकर फरमाते हैं नाना जान या अब्बा जान जो भी कुछ है बोलते हैं, बोलकर फरमाते हैं कि हमें झाड़ का खेलना है। क्या का खेलना है? झाड़ का। छोटे बच्चे बोलते हैं ना झाड़ का खेलेंगे, या आजकल अक्सर देहातों में कुछ बच्चे अक्सर बोलते हैं कुछ उचक बिल्ली का खेलेंगे, कुछ फलाना खेलेंगे, मिसाल अर्ज कर रहा हूं, मिसाल के लिए। तो वैसे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने नाना जान से गुजारिश करते थे कि नाना जान झाड़ का खेलेंगे। तो प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से खड़े हो जाते थे, इस तरीके से जैसा कि झाड़ बनकर। प्यारे हसनैन करीमैन चढ़ते चढ़ते सीने अदब पर कदम रखते थे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कौन सा सीना? अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। जिस सीने की बुलंदी का जिक्र रब्बे खदीर ने खुद फरमाया है, अरे वैसे सीने मुबारक पर हसनैन करीमैन अपने खुदों में पाक रखकर चढ़ते हैं वो सीने पे, और आका सीना देकर खड़े हैं। ये मेरे हसनैन करीमैन को चढ़ने दो, और इनका मुकाम अज़मत क्या है उम्मत को बता रहे हैं। मैं वो रफ़अना लका ज़िक्रक के मनसब पर हूँ, और मेरे हसनैन करीमैन का मनसब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा मनसब बताया, मेरा मुकाम बताया, और रफ़अना लका ज़िक्र कहकर, और मैं मेरे प्यारे हसनैन करीमैन का मुकाम मर्तबा बताना चाह रहा हूं उम्मत को। ये सीना पेश कर देते हैं आका, और सीने पर हसनैन करीमैन लाडले आका के नवासे प्यारे प्यारे वो सीने अक़दस पर कदम रिंजा फरमा कर ठहरते हैं और उम्मत को अपना मुकाम व मर्तबे का ऐलान करते हैं। ये अजमत है, क्योंकि जलसा अजमत अहले बैत का है, ये अजमत है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसनैन करीमैन कोई ख्वाहिश को रद्द नहीं फरमाए। क्यों? कि हसनैन करीमैन की दिलादारी न सिर्फ हसनैन करीमैन की दिलादारी होती थी, अरे हसनैन करीमैन की दिलादारी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दिलादारी होती थी, मौलाए कायनात शेर खुदा की दिलादारी होती थी, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलादारी होती थी, रब्बे खदीर को भी गवारा नहीं होती थी। एक दफे का वाकया है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन भी बारगाह में तशरीफ ला लिए, बैठते हैं, हसनैन करीमैन भी आते हैं। जिब्रील अमीन अक्सर और बेशतर
ایک صحابی رسول تھے وہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لبادے میں ان کے لباس میں آیا کرتے تھے، ان کی شکل میں، اور وہ وہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے سے پیارے پیارے شہزادگان کے لیے میوے جات لایا کرتے تھے۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امی کو وہی کلبی سمجھ کر گود میں چڑھ گئے، میوے جات نہیں دکھے، گود میں چڑھ کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کچھ بھی نہیں دکھا، تو آقا دو عالم سلام جبریل امی کو فرماتے ہیں کہ جبریل امی آپ کو یہ میرے شہزادے نہیں پہچانے کہ آپ جبریل امی ہیں، آپ سید الملائکہ ہیں؟ یہ سرکار سے پوچھیں جبریل امی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل امی آپ جو وحی قلبی کے لبادے میں آتے ہیں تو وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے صحابی میرے جانثار ہیں وہ ان شہزادوں کے لیے میوے جات لاتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج میوے کیوں نہیں آئے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر جبھی اس حکم کی تعمیل میں جنت سے میوے لا کر دیتے ہیں جبریل امی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آپ کا ادب ملحوظ نہیں رکھ رہے میرے شہزادے، تو جبریل کیا فرماتے ہیں سن لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کا ادب؟ کئی دفعے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ان شہزادگان کا جھلا جھلاتا ہوں، وہ کیسے؟ آقا کو تو سب معلوم ہے، مگر جبریل اپنی زبان سے سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی شہزادی کونین، آپ کی شہزادی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہجد کی نماز ادا کر کر آرام فرماتی ہوتی ہیں، نیند میں چلی جاتی ہیں، اور یہ شہزادگان نیند میں سے اٹھ کر اگر رونا چاہتے ہیں تو رب قدیر مجھے حکم دیتا ہے کہ اے جبریل جاؤ، میری فاطمہ میرے حبیب کی شہزادی کی نیند بیدار نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، ابھی ابھی تہجد ادا کر کر وہ آرام فرما رہی ہے، شہزادگان کے رونے سے میری فاطمہ کو تکلیف نہ ہو، جاؤ وہ شہزادوں کا جھولا جھلاؤ۔ تو جبریل امین اکثر و بیشتر پیارے پیارے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھلاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آقا یہ شہزادگان تو گود میں ہی چڑھے نا، یہ تو اعزاز ہے، میں تو ان کا جھولا جھلاتا ہوں، اکثر و بیشتر جھولا جھلاتا ہوں۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے، یہ عظمت ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی نا، یہ عظمت ہے، یہ عظمت کیا ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف ہم یہ بیان کر کر ہماری عظمت بڑھا لینا ہے دنیا اور آخرت۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک دفعے کا واقعہ ہے، آج بالکل سادی سیدھی گفتگو تاکہ ہر کسو ناقص کے سمجھ میں آ جائے، سادی سیدھی۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے، پیارے پیارے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ اپنی سلیٹ مارو نا تختی اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں کچھ، پہلی مرتبہ لکھتے ہیں۔ لکھنے کے بعد پیارے پیارے والد گرامی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جا کر کہتے ہیں ابا جان ذرا یہ تو بتا دیں کہ ہم دونوں نے لکھا ہے، یہ دونوں میں کس کا خط اچھا ہے؟ دونوں میں کس کا لکھا اچھا ہے، کس کا خط اچھا ہے؟ تو سرکار مولا کائنات بولتے ہیں کہ بیٹو یہ تو فیصلہ تمہاری والدہ ماجدہ ہی کریں گی، میں نہیں کروں گا۔ تو دونوں شہزادگان دوڑتے دوڑتے وہ تختیاں لے کر اپنی والدہ ماجدہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پہنچتے ہیں۔ اما جان یہ بتائیے یہ میرا خط اچھا ہے یا حسن کا خط اچھا ہے، یا حسن کا خط اچھا ہے یا حسین کا خط اچھا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو اما جان فرماتے ہیں کہہ دے سکتی تھی اما جان کہ بیٹا تمہارا خط اچھا ہے یا تمہارا اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا یا دونوں کا اچھا ہے، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر شہزادی کونین ہے، معمولی بات نہیں ہے، انہیں اندازہ ہے کہ یہ شہزادوں میں سے کسی ایک کے شہزادے کو بھی اگر تکلیف بھی ذرہ برابر بھی تو کسی ایک کی تکلیف نہیں ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک کی تکلیف ہے وہ، مگر شہزادی کونین بھی وہ تسبیح نہیں کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے پیارے بیٹو جاؤ آپ کے نانا جان ہی یہ تسبیح کریں گے، فیصلے کریں گے۔ تو آپ ننھے سے شہزادگان اپنی تختی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ بولتے ہیں نانا جان ذرا یہ تو فرما دیں میرا خط اچھا ہے یا میرے بھائی کا خط اچھا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اتنے میں جبریل ابھی تشریف لاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹو رک جاؤ، یہ تسبیح تم دونوں بھائیوں کے لکھنے کا تو جبریل امی کریں گے، اور جبریل امی لے لیتے ہیں۔
लेकर दौर से फरमाते हैं, समाज फरमाते हैं, देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तस्बीह तो रब्बे खदीर ही करेगा, रब्बे खदीर ही करेगा, ना मैं करूंगा ना कोई और करेगा, ना कायनात के आवाम में कोई है ही नहीं कि ये तस्बीह करे। क्यों? कि मामला बड़ा नाजुक है कि किसी एक शहजादे को भी अगर कोई बात नागवारा गुजरी तो यहां से लेके वहां तक की नाराजगी का मसला है, तो लिहाजा ये फैसला तो रब्बे खदीर ही करेगा, रब्बे खदीर ही करेगा। तो अब जिब्रील अमीन रब्बे खदीर के बाद वो मुकदमा पेश कर देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हाँ जिब्रील, उसको तो सब मालूम है, सब देख रहा है, सब देख रहा है। उसके बाद जिब्रील से फरमाते हैं कि जिब्रील कहिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इलाहिल आलमीन, ये मामला पेश आया है, क्या करें? जाओ जिब्रील, जन्नत से एक सेब ले लो, सेब जन्नती मेवा है, सेब मालूम ना, सेब APPL एप्पल मालूम, खाते हैं और खाना बहुत फायदे भी हैं। एक तो मेवा जन्नती है, डॉक्टर और अतिबा तो फरमाते हैं कि सेब के खाने से खलबी मुखबी होता, खबी होता है और पेट के अमराज खत्म होते हैं और पेट के सारा बीमारियों का जड़ पूरा मामला साफ हो जाता है अगर रोजाना सेब का इस्तेमाल करें। सेब बड़ा अहम फल है और फिर वो फैसले में आया तो भी फल है। मजे की बात है, सेब को भी शर्फ मिला अहले बैत अथार से मोहब्बत करने का, मिला ना। और जो कोई फल अगर कड़वाहट महसूस करे, फल में कड़वा दिखा, तो समझना कि वो बुग़्ज़ अहले बैत वाला है, और जो फल में मिठास है समझना कि वो अहले बैत व अथार से मोहब्बत करने वाला है। ये बात बिल्कुल मिजाहन ऐसा नहीं करो, नौज़ बिल्लाह, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। अगर कोई बुग़्ज़ अली में है तो समझ जाना कि वो चीज कड़वाहट वाली है। तरकारी ला लीजिए, कभी भी कसाली पारा निकलता तो समझना कि यजीदी वालों की वो बिल्कुल बुग़्ज़ अहले बैत जिसमें है, दरख्तों में, फल में, सब में, तो समझना कि वो मामला कड़वाहट वाला है। अगर मिठास है तो समझना कि अहले बैत इकराम से मोहब्बत है, मामला है, ऐसा हुआ सो है। तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्यों कि अल्लामा टाइम की पाबंदी के साथ अहले बैत की अजमत का जिक्र करने का जो है गुफ्तगू फरमाए हैं मुझसे, तो उसका भी लिहाज जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो बात चल रही थी सेब की। जन्नत से जाओ जिब्राइल, एक सेब ले लो और उस सेब को ऊपर से छोड़ दो, और वो सेब जिसकी तख्ती पर जाकर रुका तो समझ जाना कि वो खत अच्छा है। तो जिब्राइल हुक्म खुदावंदी से जाते हैं, जन्नत से सेब ले लेते हैं और वो सेब को लेकर ऊपर से छोड़ते हैं। वो छूटने से पहले रब्बे खदीर सेब को खबरदार करता है, ऐ सेब। सेब को कोई अरबी में दूसरा लोग बोलते हैं तूफा। मैं पूरी तफसील में ले जाना चाह रहा हूँ, फिर अरबी बोलकर फिर इसको ट्रांसलेट करें बस, क्योंकि हर किसी तो अरबी समझ में नहीं आएंगी। राह थी क्या उर्दू में, ठीक है ना मामला। जहाँ तबरुकन सादतन बरकत के लिए हदीस पाक पढ़ना है अरबी में तो उसको अरबी में ही पढ़ूंगा, उसके बाद तर्जुमा करूंगा। मगर बाज ऐसे जो तवील सब्जेक्ट है उसको उर्दू में ही लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो सेब को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है कि सेब खबरदार, ये मेरे प्यारे हबीब के शहजादों का मसला है। देख, किसी एक शहजादे की भी दिलादारी नहीं होना, किसी एक शहजादे की भी दिलादारी होती है तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की दिलादारी होती है, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी दिलादारी होती है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दिलादारी होती है, और मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। क्यों कि मैंने ही तो खुद ने कहा है ना, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत है, और उनके लिए अजाब एहनत वाला तैयार रखा हूं। जलील अजाब के भी कई डिग्री हैं, कई कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के अजाब आते हैं, उसमें भी जलील तरीन अजाब यानी जिल्लत आमेज अजाब को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार रखा है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग तकलीफ देंगे, अब अल्लाह को कैसे तकलीफ देंगे? अल्लाह आपकी गिरफ्त में आ सकता है, कोई तकलीफ दे? नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकलीफ, अल्लाह पाक ये तकलीफ को कहता है कि उसके हबीब पाक को तकलीफ पहुंचाना, उसकी तकलीफ फरमाता है अल्लाह पाक। अब यहाँ हसनैन करीम है, इनको तकलीफ पहुंचाना, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की तकलीफ है, मौलाए कायनात की तकलीफ है, और हबीब की तकलीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
تو اللہ پاک اپنی تکلیف فرماتا ہے اس کو. تو اسی انداز میں سیب کو خبردار کرتا ہے. ایسے اگر تو کسی ایک شہزادے کی دل آزاری کرے گا نا تو معاملہ سب کو تکلیف دہ ہو جائے گا. خبردار. تو سیب سن لیا اللہ کی کیا مشیت ہے, کیا مرضی ہے, کیا حکم ہے. اوپر سے ہی 2 ٹکڑے ہوتا ہے, جب نیچے گرتا ہے تو آدھا ادھر آدھا ادھر. 2 شہزادے زندہ باد. 2 شہزادے بھی بولیے زندہ باد. دونوں کا لکھا اچھا. کیوں؟ اللہ پاک کو نہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, نہ مولا کائنات شیر خدا کو, نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین کی دل آزاری گوارا و برداشت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑی بھی تکلیف, یہ عظمت ہے. کیا عظمت ہے؟ یہ عظمت ہے. اور سن لیجئے, کیونکہ آپ لوگ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے لوگ ہیں. کوئی ایک بستی, کیا کوئی ایک موضع, کوئی ایک گاؤں, یا کوئی ایک شہر, یا کوئی ایک اسٹیٹ کے نہیں ہیں. جب سے گلپوشی ہو رہی تھی نام سن رہا تھا کہ کوئی کویت سے آئے ہیں, تو کوئی امریکہ سے آئے ہیں, کوئی دبئی سے آئے ہیں, تو کوئی فلانا سے آئے ہیں, کوئی مہاراشٹر سے, کوئی کرناٹک سے, کوئی آندھرا پردیش سے, جیسا کہ ہم بھی آئے ہیں حیدرآباد سے. ایسی کئی جگہ سے آئے ہیں. تو کئی جگہ کئی قسم کے لوگ ملتے ہیں. پھر اور خاص طور سے ہمارے پروفیسر صاحب کو نظر کرتا ہوں, یہ گفتگو تھوڑا غور سے سماعت فرمانا. کون پروفیسر صاحب؟ جو حضرت قبلہ کے کافی نور نظر ہیں. میں دیکھا ہی اتنے مرتبہ آ کر کہ حضرت قبلہ کی چاہت بڑی حد تک ہے ان کے ساتھ. اللہ سلامت رکھے, ان کو شرف ہمیشہ قائم رکھے. سن لیجئے. اور علامہ آپ لوگ بھی خطیب حضرات ہیں, بڑے بڑے خطابات کرتے ہیں نا, اور کئی مسئلہ ایسے آتے ہیں, شہر میں بھی بازار گرم ہوتا ہے, انہوں نے یہ بولا, انہوں نے یہ بولا. ارے سن لو کس نے کیا بولا. آقا دو عالم سلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی. آقا مخاطب کر رہے ہیں, خطیب ہیں, اور سامعین میں صحابہ اکرام ہیں, آقا کے جانثار ہیں. ایسے جانثار اللہ رب العزت نے جن کے لیے انٹیمیشن دیا ہے, انفارمیشن دیا ہے. کیا دیا ہے؟ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, کہ میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں, کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اس کے باوجود بڑی غور طرف بات ہے, میں توجہ چاہوں گا حضرت العلامہ ریاض الدین صاحب قبلہ چشتی معینی صاحب سے بھی, کیونکہ بڑی ہستی ہیں, بڑی بارگاہ سے وابستہ ہیں, ان کے آل اولاد میں سے ہیں. بڑی غور سماعت فرمانے کی, بڑے ادب کے ساتھ. ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بالخصوص صاحب بھی, کہ آقا فرما رہے ہیں, خطابت آقا کر رہے ہیں, الفاظ آقا بیان کر رہے ہیں. سامعین میں جانثارانے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا صحابہ اکرام کو. اس کے باوجود فرماتے ہیں میرے پیارے آقا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی, کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو میرے بعد, یعنی میرے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد میرے اہل بیت کے لیے جو بہترین ہے وہ تم میں کا بہترین ہے. بات ڈیپ ہے, بات ڈیپ ہے, حدیث شریف ہے, یہ کوئی اور بات نہیں ہے. خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی, کہ تم میں کا بہترین وہ ہے, صحابہ سے فرما رہے ہیں. اور حدیث کا اطلاق تو صبح قیامت تک رہنے والا ہے, وہ تو رہے گا ہی رہے گا, مگر ڈائریکٹ مخاطبت تو صحابہ اکرام سے ہے. خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی. سن لو اے میرے صحابیوں, اے میرے جانثاروں, سن لو اے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, سن لو اے سارے صحابیوں, سن لو خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی, کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے. علامہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم لاکھ بہترین ہونا, مگر وہ بہترین میں سے بہترین ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے بعد, میرے سامنے تو سب ٹھیک ہے, یوں تو قیامت تک جو کچھ بھی آقا کے سامنے ہی ہے, بات اس کی نہیں ہے, مگر بالفرض آقا فرما رہے ہیں کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ, یعنی میرے گھرانے کے ساتھ, ان کے لیے جو بہترین ہے
वो तुम में का बेहतरीन है। तो बात यहाँ पे भी सहाबा के लिए हो या किसी के लिए हो, सर्टिफिकेट अगर है बेहतरीन की तो अहले बैत व अतहार की मोहब्बत ही है, चाहे कोई भी हो। क्यों? सहाबा का रुतबा तो बहुत बड़ा है। खुद सईदुल औलिया पीराने पीर रोशन ज़मीर, पीरों के पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझ में लाख इख्तियारात है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए, उसके बावजूद मैं आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अदने से सहाबी की घोड़ों की टाप की धूल के बराबर नहीं फरमाते। ये अपनी जगह है, मगर वो अपनी जगह के बावजूद खैरुकुम लि अहली मिन बादी, ये तुम में का बेहतरीन वो है जो मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरे अहले बैत के लिए बेहतरीन है। ये बात है। और सुन लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी रुतबे के हामिल हो, अहले बैत व अतहार की मोहब्बत जरूरी और लाजिम है। ये अजमत अहले बैत की अजमत है ना। और क्या फरमाते हैं आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। तुम में का कोई एक बंदा भी जो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। और उस वक्त तक तुम में का कोई एक बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, कब तक कि मेरे घर वाले उसके नजदीक उसके घर वालों से ज्यादा महबूब करना हो जाए। तुम में का कोई एक बंदा भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरी औलाद उसकी औलाद से ज्यादा महबूब करना हो जाए। तुम्हें का कोई एक भी उस वक्त बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी जात से ज्यादा महबूब करना हो जाऊं, मेरी जात उसकी जात से ज्यादा महबूब करना। तो पता चला सब बंदे, या बात गौर करने की, ला युमिनु अब्दुन, बंदा, बंदे में सब आ गए ना, सारे के सारे आ गए ना, सब आ गए। अल्लाह, टाइम हो रहा है क्या? बात कंप्लीट कर दो इंशाल्लाह, 1-2-3 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। क्यों कि बात से जहां शुरू करा वहां अगर नहीं खत्म करा तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। उन्वान जो मैंने बांधा, अगर उसको मुसलसिल अगर बयान नहीं कर बीच में कट कर दिया तो फिर उन्वान ही गायब हो जाएगा। इस बात है कि बड़े बड़े प्रोफेसर उलमाए दीन सब बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान हो, ऐसी बड़ी मोटी किताब दो और ऊपर का मामूली एक सतर का उन्वान गायब कर दो, कितना भी बड़ा ज़हीन होगा वो खुदा की कसम उसमें से कुछ पा ही नहीं सकेगा। उन्हें अगर ये है क्या बोलेगा, उन्हें उन्वान के बगैर दे दिए तो सर पटक लिए भी तो समझ में नहीं आएगा। अब उन्वान के साथ दे दे तो अगर ज़हीन वो दानिशमंद है तो बगैर किताब पढ़े के उन्वान पे समझ लेगा कि मजमून क्या है। बात समझ में आएगी ना। तो अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, ईज़ा पहुंचाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत है और उनके लिए एहानत आमेज अजाब मैं तैयार कर रखा हूं और उनके लिए उनका मुक़द्दर एहानत आमेज अजाब रहेगा। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, के प्यारे प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि ये मेरा हुसैन बेटा मेरा लाडला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे है और मैं इससे हूँ। अब ये बड़ी लंबी तफसीर है, अगर मैं सुबह तक भी बोला तो वो बंद पूरा नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा मेरे बाद जो उलमाए दीन आएंगे वो समझाए तो समझेंगे, अगर कभी नहीं समझाए फिर हजरत का हुक्म होगा, उनकी मोहब्बत गालिब आ जाएगी तो फिर कभी ये फकीर ये कम इल्म आपके झुरमुट में जरूर आऊंगा हजरत की निगाहों के सामने और फिर कभी तफसील से भरपूर रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह ताला।
اگر یہ علماء دین اگر اس کے بارے میں تفصیل جو بھی ان کے اپنے ذہن سے دے وہ سن لیجئے، اگر پوری نہیں ہوئی تشنگی باقی رہی تو یہ کم علم حقیر فقیر جاہل طفل مکتب پھر آپ کے جھرمٹ میں اس بارگاہ کے آستانے پہ حاضری دے گا، اور پھر کچھ اگر اس آستانے کا فیض حاصل ہوگا تو ضرور پھر کچھ لب خشائی کرے گا اور پھر اس ذکر کی بات کرے گا انشاءاللہ تعالی، ضرور سنیں گے نا پھر انشاءاللہ۔ تو اب حسنین کریمین کی تکلیف آقا کی تکلیف تھی، آقا کو اذیت پہنچتی تھی کہ آقا سجدہ طویل کر دیا، کیوں کہ سجدہ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد زمین میں کتنا فرق ہوتا ہے، اتنا بھی گرانا شہزادے کو آقا گوارا نہیں کیا۔ ایک تو یہ حکمت ہے، اس میں کئی حکمت ہیں، جیسے کہ میں نے اشارتاً ضمناً عرض کر دیا کہ محبت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا، یہ سب بتا دیا میں۔ یہ بہت بڑے طویل سبجیکٹ ہیں، اگر ان سبجیکٹ پہ لکھنا ہے بیٹھنا ہے تو پوچھ لیجئے آپ کے مقامی ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو حاصل کی حضرات سے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی بڑی بڑی کتابیں بنتی ہیں اس کے لیے، معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے۔ علامہ جب عرض کیے کہ عظمت اہل بیت ہے تو میں بولا آج عظمت اہل بیت کا ذکر تو اپنی جگہ ہے، خدا کی قسم ہماری سوئی ہوئی قسمت کو عظمت ملنے کا معاملہ ہے، ہماری سوئی ہوئی قسمت کو عظمتوں سے سرشار کر لینا ہے، عظمتوں کے جام پلا لے کر ہم بھی تھوڑا سا مچلنا ہے، جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے تھے عشق میں جھوم جھوم کر۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں گا علامہ، اگر عدول حکمی ہو رہی ہے تو بے انتہا صمیم قلب سے معذرت خواہ ہوں، صمیم قلب سے بات سن لیجئے، مچلنے کی بات آ گئی۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیارے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچپنے کا دور تھا، کھیلتے کھیلتے امام عالی مقام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی قسمت کو چمکا دی۔ کھیلنا بھی کتنا فائدہ مند ہوا، پہلے تو قسمت چمکی ہوئی تھی، صحابی رسول تھے، اور بھی چمکا دی۔ کیسا چمکا دیے کہ بات بات میں کچھ بات پڑی تو بولے کہ یار تم تو غلام زادے ہو، جاؤ۔ ہاں تو اب انہوں بات نہیں سمجھ سکے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کہ ایک تو ان کے والد ماجد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی اور منصب خلافت راشدہ پر فائز تھے، خلیفہ وقت تھے، اور انہوں بولے کہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں اور مجھے اتنا سب کے سامنے بول دیے کہ غلام زادے، تو بس جھٹ سے ہو گئے، اپنے والد گرامی کو بولے کہ ابا جان مجھے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا کہ جاؤ تم تو غلام زادے ہو، جاؤ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اللہ اکبر۔ جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا اور اگر جاری رہتا یا اگر میرے بعد کوئی نبی آتے ہوتے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے بعد نبی ہوتے، فرما رہے ہیں، اتنے بڑا رتبہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نکلتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابی اتنا خوش ہوئے اور تعجب سے اظہار کرے بیٹے کیا انہوں نے ایسا کہا؟ ہاں ابا جان انہوں نے ایسے ہی کہا۔ بولے چلو ساتھ چلیں گے۔ تو اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اپنے شہزادے کے ساتھ نکل کر آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ دستک دیتے ہیں تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کون؟ کہ فلاں فلاں۔ ارے تو تھوڑی دیر کیا کہ ننھے سے بچے ہیں، بولتے ہیں کیا بولیے؟ تو بولتے ہیں کہ آپ نے بیٹا ایسا کہا؟ بولے ہاں میں نے ضرور کہا۔ بولے آپ لکھ دو گے؟ ہاں ضرور لکھ دو گا، لاؤ۔ تو کاغذ اور قلم دیتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، تو کاغذ اور قلم لے کر جو ہے لکھ دیتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے غلام ہو۔ تو بس وہ لکھنا تھا، وہ لینا تھا، لے کر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، جب تک کہ اپنے منزل اپنے مقام تک جاتے ہیں تو وجد کی کیفیت میں جاتے ہیں کہ وجد جس کو آتا ہے اس شاقین میں سے کسی عاشق کو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے،
बस वज्र में सरशार होकर बस झूमते झूमते गलियों में जो है झूमते 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 खुशी में वज्र करते हुए अपने मनसब तक पहुंचते हैं। गुलाम ये मामला है। तो मैं भी बस वैसी देखा कि बोले अहले बैत और अथार की अजमत का जो है जलसा है और उस उन्वान पे गुफ्तगू करना है, तो मेरी भी किस्मत ऐसी वजद करी बैठकर, ऊपर से फिर हमारे डॉक्टर साहब के अशार बेहतरीन खुश लहन आवाज में आए आए आए, मैं तो समझा कि आज सोई हुई किस्मत जग गई अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने पे आने के बाद। ईमानदारी की बात है कि 3 दिन से जो है मैं बीमार था, बुखार था, मौसमी जो है नजला बुखार आ गया था, तो वो भी अल्लाह की रहमत ही होती है। एक दिन की बुखार में अगर कोई सब्र कर लेता है, सुन लीजिए गौर से कान खोल के, बुखार आते डॉक्टरों को मारे मार नहीं भागना, घबराना नहीं, जरूर जाना, दवा लेना, इंसान है, बशरियत का तकाजा है लेना, ऐसा भी नहीं कि दवा नहीं लेना नहीं, मगर एक दिन की बुखार में अगर कोई सब्र कर लेता है एक दिन और एक रात में, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ऐसा है जैसा कि अपनी माँ की पेट से अभी पैदा हुआ। तो एक तो खुशी की बात थी कि बुखार आ गई थी, बस चल रहा था, बल्कि बुखार भी ऐसी आई, अल्लाह भी बैठ गया, काना भी गलत पड़ गए, वो सुने नहीं आ रहा, मेरी आवाज मेरे को सुने नहीं आ रही, अब दूसरों की कहाँ सुनूंगा। देखा देखा देखा, परसों रात में थोड़ी सी सही हुई, कल जुमे की नमाज जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पढ़ा सका, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और इरादा कर लिया था, अल्लाह बोल दिए थे कि हजरत के पास हाजिरी देना है, और मुझे भी बहुत बेचैनी थी कि कुछ माह से मैं आ नहीं सका था, हजरत की मोहब्बत भी गालिब आ रही थी, इरादा मुसम्मम हो चुका था, चाहे आवाज कानों में सुने आए या हल्क से नहीं निकले, बुखार चाहे कुछ भी रहो, हाजिरी तो आस्ताने इदरीस साहब किबला के पास देना ही देना है। इरादा समीम कर लिया था, मुसम्मम इरादा हो गया था, तो बस उसी इरादे को मजबूती के साथ पकड़े हुए यहाँ तक आ भी गया। और अल्लाह के जो है ऐलान के साथ जो है कुछ देर आपसे जो है मुखातिब और बड़े बड़े उलमाए दीन है, फिर हजरत के भी नसीहत आमेज किताबात सुनना है, दोनों बुजुर्गान दीन के इंशाल्लाह सुनेंगे। आप तो जो है इतने खबी दामन पकड़े हुए लोग हैं, आपको हम बताना ऐसा है कि सूरज को चिराग बताना, कि वाकई इतनी खुशी होती है मुझे इस आस्थाने पर आकर। कई आस्थानों को देखता हूँ, कई आस्थानों से मेरा राब्ता है, कई आस्थानों से, मगर इतनी वालेहाना अटूट निस्बत की जो वाबस्तगी देखा तो इतनी खुशी होती है कि अल्लाह हर आस्थाने के जाने आने वाले को अपने पीरों से ऐसी ही अटूट मोहब्बत दे, बड़ी खुशी होती है। तो आपको मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप पीर के ऐसे दीवाने हैं, पीर उठ नहीं कर सुबह तक क्या, बल्कि पीर कितने भी दिन तक यहाँ से नहीं उठे तो आप भी उठने वाले नहीं है। तो ये बात अक्सर जगह बोला जाता है जलसों में कि आप लोग बैठो हमारे बात सुनो, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, पीर का हुक्म उर पे आकर रहेगा। तो पीर की एक बात पे अपनी जानिसारी देने वाले लोग हैं यहाँ, है ना। अब मैं क्या बताऊं आपको, बस मेरी गुफ्तगू मुझे अच्छा मालूम है कि पूरी तिश्नगी के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि मैंने जो उन्वान को इंतखाब किया था, वो उन्वान के आयन का जो है 1/1000वें हिस्से का एक पॉइंट के उत्तर भी मैं कुछ नहीं बोला। बहुत कुछ था बोलने का, बहुत जहन में था और फैजान भी जारी हो रहा था बोलने का, मगर वक्त की मजबूरी है, दूसरे उलमा इकराम का एहतराम भी है, बुजुर्ग पीराने तरीक़त बैठे हैं, उनके सामने ज्यादा देर तक लब कुशाई भी बेकार बात है। इंशाल्लाह फिर कभी ये आस्थाने पे हाजिरी का हुक्म होगा और आऊंगा तो इंशाल्लाह मेरी अपनी कम इल्मी में से कुछ जरूर गोशे गुजार करूंगा। वो मा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। अभी शाह मुजफ्फर हुसैन खान कादरी हैदराबादी से आप अहले बैत की मोहब्बत के ताल्लुक़ से हज़्बुल हुक्म सज्जादा नसीब अजमेर शरीफ के बोलने पर आपने बयान किया, क्योंकि अहले बैत में ज़िंदगी भी है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो अहले बैत की ये ताकत है, अहले बैत की ये इज्जत है, अहले बैत की ये मुकाम है अल्लाह के नज़दीक कि इस्लाम की ज़िंदगी का दारोमदार है हुसैन। तो मौलाना ने अब तफसील में जितनी भी बातें कही
इंशाअल्लाह ताला ये खुशकिस्मती है इस दरबार की। क्यों बोले तो आप अकीदे के ताल्लुक से क्या बोले कि मैं बीमार था, तो एक चीज लिखा मैं, इदरिस के दर पर आज मेला लगा हुआ, इदरिस के दर पे आज मेला लगा हुआ, वल्ला जो भी अकीदे से आया उसका भला हुआ। इदरिस के दर पे आज मेला लगा हुआ, वल्ला जो भी अकीदे से आया उसका भला हुआ। तब यहाँ दो चीजें साबित हो रही, जैसा कि आपने मिसाल दी कड़वा और मीठी की तरकारी का। कड़वे में करेला सबसे कड़वा होता, जो आजकल खादियानी निकले। तो अब मैं नाच के लिए फिर, जैसा कि इससे पहले ऐलान हुआ, डॉक्टर कारी तैयब पाशा खादरी, इनके वालिद का साथी हूँ मैं। ये नौजवान थे, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अंदाज तो वालिद का ही है, लेकिन उसी अंदाज की याद में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, दिल से गुंबद है खुजरा जब करीब होता है, उनकी याद का लम्हा कुछ अजीब होता है। ये इसके बाद ज़ैखानी भी बोलेंगे आप।